ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಹಿಂದೂ, ಮಣಿಪುರ, ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಭಾಷಣ. जय संविधान। कॉपी है उसकी? जय संविधान। इसकी हमने रक्षा की है। देश ने मिलकर संविधान की रक्षा की है और अच्छा लग रहा है अब कि हर 2-3 मिनट बीजेपी के लोग संविधान 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 कह रहे हैं. So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? एक मिनट माननीय सदस्य। सर शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर मना है तो रख देता हूं सर। नो एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो 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 प्लीज। गुरु नानक जी जो प्लीज, गुरु नानक जी जो प्लीज, गुरु नानक जी जो प्लीज। Here is the religion of Islam. Here is the religion of Islam. Here is the religion of Islam. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಾತ್ರವೇ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂದುವಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. हिंदुस्तान के इतिहास में 3 फाउंडेशनल आइडियाज हैं. मोदी जी ने अपने भाषण में एक दिन कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया. उसका कारण है क्योंकि यह देश अहिंसा का देश है. यह देश डर का देश नहीं है. तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की. डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत. और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं. और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत.
असत्य, सत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। अब स्पीकर से कोई नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर भी नोट स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर भी स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आएगा। दिस विल हैपन हियर। स्पीकर वहां पे डूइंग दिस, इट विल रिपीट अगेन। भाई 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 स्पीकर की तरफ से कोई नहीं आ रहा। माननीय ಇನ್ನು ರಾಮನ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ತಿರುಗೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಬಡ ಜನರ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರನ್ನ ಭಯಭೀತರನ್ನಾಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಈ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया। और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको सहन करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज। ಮಣಿಪುರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕ ಗಲಭೆಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಗಲಭೆ ಪೀಡಿತ ಮಣಿಪುರಕ್ಕೆ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಮಣಿಪುರ ಗಲಭೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಣಿಪುರ ಭಾರತದ ಭಾಗವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. स्टेट्स छीने गए हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने
और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मैं वहां गया, कुकीज और मेइते से दोनों से मिला। इसको अभी आंसर नहीं देंगे? आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया, एक औरत कांपती हुई, रोती हुई मुझे कहती है कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं, एक भाई कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಹ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಯೋಧರನ್ನ ವಿಭಜಿಸುವಂತಹ ಯತ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯ ಈ ಆರೋಪವನ್ನ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ. ಸಂಸತ್ಗೆ ರಾಹುಲ್ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನ ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರಿಗೆ 1 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. जवान नहीं कहा जा सकता, अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? फिल्म स्टार जैसी फोटो थी उस लड़के की, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार की फोटो थी। मैं सोच रहा था देखो, इस युवा ने जान दी। स्पीकर सर, अध्यक्ष महोदय, एक आदमी सब पर भारी। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, कर देना चाहता हूं कि गलत युद्ध नहीं है के सर, दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद महोदय, अध्यक्ष। जवान ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ರಾಹುಲ್ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ನೀಟ್ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 70 ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಇಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट इज नॉट अ प्रोफेशनल एग्जाम, नीट इज अ कमर्शियल एग्जाम। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है,
मगर अगर उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात है। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। ಇನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕ್ರೌರ್ಯದ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಡಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸಹ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವಂತೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को, हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा है, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद माफी मांगनी चाहिए, न केवल सदन, पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए। ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜು, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜು, ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಬ್ಬರದ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನೆಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿಗರ ಕಣ್ಣು ಸಹ ಕೆಂಪಗಾಯಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ರಗತಿ, LOP ಆದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಭಾಷಣ, ಅದು ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಭಾಷಣದ ಮೇಲೆ, ವಂದನಾ ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಅವರೊಂದು ಅಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಗಂಟೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು
ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚುಚ್ಚುವಿಕೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಕೆರಳಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಯಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಸೋಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಈ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುತೇಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ವಿಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಹುಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಗಳು ಕೂಡ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸೋಲು ಏಕಾಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬಹಳ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಸೋತ್ರು ಅವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ SP ಇಂದ ಗೆದ್ದಂತ ಇವರನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಆಯ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಜಮೀನನ್ನ ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಂದ ಜಮೀನು ಇವರು ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ರೈತರ ಸಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ರೈತರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೇಳಿದ್ರು MSP, ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಂಬಾನಿ ಅದಾನಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕೆಣಕಿದ್ರು. ಇನ್ನು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅದು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಹುಡುಗರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದು. ಈ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 7 ರಿಂದ 8 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 70 ಬಾರಿ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳೋರು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಅದೇ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನಡೀತು. ಒಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಚೀನಾದ ಸೈನಿಕರು 5 ವರ್ಷ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಯ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಂತ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಕೇವಲ 6 ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧರ ಪಡೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ, ಅಗ್ನಿವೀರರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ. ಅದೇ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಿಂತಹ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧನಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹುತಾತ್ಮನಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಜೊತೆಗೆ ಗೌರವಗಳಿರಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬಹುದು, ಬೇರೆ ಇದ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಗ್ನಿವೀರ್ಗೆ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹುತಾತ್ಮ ಆದ್ರೆ ಏನು ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಣಕಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿವೀರರು ಹುತಾತ್ಮರಾದರೂ ಕೂಡ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಮೋದಿ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿ ಮಾತಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಪೀಕಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತು. ಪ್ರಗತಿ. ಎಸ್ ಮಂಜು, ಇನ್ನು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಾದಂತಹ ಗಲಭೆ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮರ್ತಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪ ಇದಕ್ಕೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತ ಆಯ್ತಾ? ಹೌದು, ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಶೇಮ್ ಅನ್ನುವಂತ ಘೋಷಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನ, ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವರ ನೋವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತೋರಿಸಿ, ಇವರಿಬ್ಬರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ಯೆ ಆದ್ರು
ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಣಿಪುರ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆಯಾ, ಭಾರತದ ಭಾಗವಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕುಟುಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಗತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜು, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.